أهلا وسهلا بكم عسلامة ومرحبا بكم في باتي لاب، موعدنا اللي يتجدد كل نهار جمعة من 3:30 حتى تكشي لل5 متاع العشية، ساعة ونص نرجعوا فيها معاكم على أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بالهندسة المعمارية والهندسة الحضرية في تونس وفي العالم. وكل عادة والعوايد باش يكون عندكم موعد مع مختلف فقراتنا. بعد شوية في فقرتنا الأولى لو ديبا باش نحكيو على المدن الذكية، وهل المدن الذكية هي مدن مستدامة. باش نرجعوا على الموضوع هذايا مع زوز ضيوف باش يكونوا حاضرين معايا بعد شويه، وهما سي برهان الضوادي مهندس معماري ورئيس جمعيه تونيزيا سمارت سيتيز، وهو كذلك ديريكتور ديفلوبمون ميديتيراني في سيتك انترناسيونال. باش نحكيو معاه على النقطه هذه، وباش يكون ضيفنا زاد حاضر معنا بعد شويه اليكسي مارياني ديريكتور دو نيميريك et coordinateur du groupe Ville et Aménagement au groupe CETEC International en France. Donc باش نرجعوا معاه على مشاركته في تونيزيا ديجيتال ساميت. حكي في بانيل على موضوع سمارت اند ريزيلينت سيتيز، والموضوع اللي يهم ويحاول يجاوب على سؤال هل المدن الذكيه هي مدن مستدامه. باش نرجعوا على المدن الذكيه، التعريف نتاعها، الاهميه نتاعها، وكذلك شنو الحلول المقترحه باش نتوجهوا نحو المدن الذكيه هذيا اللي تنجم التعاون اليوم الحياه اليوميه نتاعنا والمحيط نتاعنا. بعد في لانفيتي باش يكون عندنا موعد مع سي منير ذويب استاذ في UCAR يونيفرسيتي كارتاج، باش نرجعوا معاه على الندوه الدوليه اللي في جربه حول المدن والاقاليم الذكيه. نرجعوا معاه على اهم القضايا اللي تم طرحها، الاستراتيجيات اللي تم اقتراحها. نفكر انه الندوه هذه باش تكون بين 2 و 6 جويلية 2023، وهي من تنظيم ليكول دكتورال سيونس انجينيوري اركيتكتورال إتسيا. باش نحكيو باكثر تفاصيل على محتوى الندوه هذه ما هو بعد شويه. في روبريك انوفاسيون باش يكون حاضر معنا سامح بالرابح اللي هو مهندس معماري ومانجر للكالرز ميد جروب، شركه مختصه في التكوين المستمر في تقنيه البيم وفي لي سيرتيفيكاسيون اوتوديسك. باش يكون حاضر معنا ونحكيو معه على ابرز آخر الابتكارات المتعلقة بالتدريب والتطوير في البيم. حكينا على البيم في مختلف الحلقات متاعنا الفارطة في الموسم الأول من باتي لاب، واليوم باش نرجعوا على جديد في البيم والفرص المتاحة زادة للناس اللي تسمع فينا، لي اركيتكت لي اتيديون ان اركيتكتور اللي يحبوا يواصلوا في المجال هذايا. وباش نختموا معكم بعد شوية في فوكس تكنيك مع نقطة تهم التحسين الصوتي للمباني. نحكيو على لوبتيميزاسيون اكوستيك دي باتيمون، شنو النصائح اللي نجموا طرحوها عليكم. يكون حاضر بحضنا سي كمال المكي مهندس وسيو دو لا سوسيتي اكوستيكا. هذا واكثر معنا اليوم في باتي لاب. تابعوا فينا على www.radioexpressfm.com. معكم برهان في الاخراج، مروان في الاخراج الرقمي، ندى منصور مقدم ميكرو، امال سويسي طالبي في الاعداد. نحن نبداو تو دو سويت افيك لو ديبا. لو ديبا. في لو ديبا نحكيو على المدن الذكية ونتسائلوا ونحاولوا نفهموا هل المدن الذكية هذه مستدامة أو لا. Je suis très ravie d'avoir avec nous aujourd'hui monsieur Alexis Mariani qui est directeur général adjoint ville et territoire au groupe CETEC. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Tunisie. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. حاضر معنا زادا سي برهان ضوادي directeur développement méditerranée CETEC International، وهو زادا مهندس معماري ورئيس جمعية تونيزيا سمارت سيتيز. أهلا بك برهان. Merci, أهلا بك عايشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم. Alors je vais vous commencer avec vous Alexis. Donc le 21 juin dernier, il y a 2 jours de ça, vous avez participé au Tunisia Digital Summit. Donc il y avait un panel sous le thème de Smart and Resilient Cities, et la question que vous avez évoquée, c'était les villes intelligentes sont-elles des villes durables ou pas? C'est une question qu'on se pose, et les spécialistes et les gens qui sont intéressés par l'architecture, l'urbanisme et même les nouvelles technologies. J'aimerais bien commencer avec une petite question très simple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer aux gens la notion ou la définition d'une smart cities ou bien d'une ville intelligente? Est-ce que c'est comme on le voit au film avec des robots, des avatars, des hologrammes, ou bien c'est tout autre chose? Alors effectivement, c'était la question principale pour ce panel. Aujourd'hui, les villes sont confrontées à un double défi.
Il y a d'un côté un défi de transformation écologique, puisqu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut transformer les énergies, il faut économiser l'eau. Et il y a un second défi, c'est la transformation digitale. Oui. Il faut équiper les villes en infrastructures digitales, des câbles, des data centers. Et il y a aussi l'usage du numérique qui change considérablement nos pratiques urbaines. Donc il y a un double défi. Et finalement, la question des villes intelligentes, c'est la convergence de ces deux défis. C'est comment est-ce que finalement le digital peut aider à relever les défis de la transformation écologique. Hier, dans le panel, on a eu plusieurs exemples de villes qui montraient concrètement comment ça pouvait se passer et comment ça pouvait se réaliser. On a eu par exemple un intervenant de la ville de Médine en Arabie Saoudite. On a eu également l'exemple des villes tunisiennes avec le président de l'association des Smart Cities. Et donc dans ces villes-là, il y a une dynamique qui montre la convergence de ces deux enjeux. Ce que je retiens des discussions d'hier, avant tout, c'est que l'approche dans une ville intelligente, elle ne doit surtout pas être technologique. Il ne faut pas qu'on prenne comme point de départ la question de la technologie. Il faut qu'on prenne comme point de départ la question de la population, la question de l'environnement, et qu'on voit comment la technologie peut se mettre au service de la population et de l'environnement avec des bénéfices concrets pour eux. Donc des bénéfices concrets pour la population, c'est par exemple réduire la facture énergétique pour les gens en travaillant sur l'éclairage. Des bénéfices pour l'environnement, c'est par exemple réduire l'arrosage dans des espaces verts ou dans des espaces agricoles. Donc les solutions technologiques, elles permettent en fait d'avoir des bénéfices pour les populations et pour l'environnement. Et donc une ville intelligente, ça nécessite avant tout de mettre la question de la population et de l'environnement au cœur de la stratégie et de voir comment on peut mobiliser un certain nombre de briques technologiques pour y arriver. Certainement. Aujourd'hui, tout au long de ce panel, il y a eu des échanges avec les personnes présentes, les experts, et certainement il y a eu des outputs, ou bien vous avez proposé des solutions concrètes, parce que là, si on parle théoriquement, et on a entendu parler pendant des années de ces smart cities, de ce rêve pour certains aussi, et souvent on se perd dans ces détails un petit peu théoriques, mais réellement sur le terrain, concrètement, quelles sont les solutions proposées pour transformer une partie des villes, et dans le futur les villes dans le monde, en des villes intelligentes ou smart cities? Quels sont les éléments à étudier, à utiliser? Quelles sont les stratégies aussi à mettre en place? Parce que si on parle de smart cities, on ne parle pas, comme l'a dit Boileau tout à l'heure dans les coulisses, d'une baguette magique qui va tout transformer. C'est un processus, il y a des étapes à respecter, il y a aussi un mindset à préparer pour être prêt à vivre aussi dans cette smart city. Tout à fait. Alors c'est effectivement ce qui ressortait du panel d'hier, c'était très frappant, c'est que les solutions opérationnelles, elles sont là aujourd'hui. Peut-être au contraire d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, où on était effectivement dans le rêve ou dans l'idée, dans le conte de fées. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent, elles sont prêtes à être déployées. On avait plusieurs exemples hier, très concrets. Notamment, on a un intervenant qui a présenté des solutions d'éclairage intelligent qui sont déployées dans plusieurs villes de Tunisie et qui permettent concrètement de réduire la facture ou de réduire l'empreinte écologique des systèmes d'éclairage. On a eu l'exemple d'une personne là aussi qui travaillait sur non seulement la Tunisie mais toute l'Afrique sur la question de la décarbonation des bâtiments avec des solutions concrètes. Ce matin, j'entendais encore des solutions autour de l'arrosage intelligent, donc pour réduire l'impact en ressources en eau. Et puis plus largement, sur tout l'ensemble des services urbains, on a aujourd'hui des solutions technologiques qui sont extrêmement opérationnelles. Donc sur les déchets, par exemple, sur le recyclage des déchets, sur la question des espaces économiques aussi, des grandes zones économiques, comment est-ce qu'on les rend plus performantes d'un point de vue environnemental. Donc on a aujourd'hui toute une série de solutions qui existent. La question, c'est comment est-ce qu'on peut les déployer et les systématiser. Pour cela, il faut qu'il y ait une volonté à l'échelle de chaque ville et à l'échelle des gouvernements pour déployer ces solutions. Ça nécessite un cadre législatif, ça nécessite aussi un cadre stratégique à l'échelle de chaque grande ville, et ça nécessite enfin une gouvernance, parce qu'il faut des acteurs qui vont se saisir de ces solutions et les mettre en œuvre.
Oui. Bon, vous avez parlé de l'idée de réellement réaliser, passer à l'acte avec ces étapes qui sont très importantes. Il y a une question qui me hantait depuis tout à l'heure. Si on parle de Smart Cities, vous avez parlé de ces services publics plus efficaces, de l'économie de l'énergie, de la transformation écologique et même digitale et technologique, une consommation moindre d'énergie, donc c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des limites, il y a des risques? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une fracture numérique par rapport à l'accessibilité à ces technologies qui sera pas garantie pour tout le monde? Autre chose, est-ce qu'il va y avoir des risques pour notre vie privée? Il va y avoir, par exemple, toutes ces technologies, ces vidéosurveillance, Internet of Things, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut vraiment toucher à notre vie privée? Et aussi, est-ce qu'il y a aussi des effets environnementaux négatifs qui viennent des éléments qu'on utilise pour les objets ou bien les matériaux utilisés dans les nouvelles technologies? Donc, ces 3 points, est-ce que réellement présentent des risques ou pas? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs une question qui a été posée également hier. Il y a 3 risques principaux que vous venez de mentionner. Le premier, c'est la consommation énergétique du numérique. Ouais. Aujourd'hui, le numérique, le secteur du numérique représente 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et c'est un secteur qui est en très forte augmentation. Donc il faut absolument limiter l'impact environnemental du numérique. Donc pour cela, il faut travailler sur ce qu'on appelle la sobriété numérique, c'est-à-dire avoir des équipements qui sont plus efficaces et essayer de limiter au maximum l'utilisation et les calculs de données qui consomment beaucoup d'énergie. Oui. Ça, c'est la question de la sobriété numérique. Le deuxième sujet, le deuxième risque, ou le point de vigilance, c'est la question de la privacy. Oui. Donc, la question de la vie privée. Donc là, effectivement, il y a des grandes réglementations qui sont en train de se mettre en place au niveau mondial. Il y a la réglementation sur la protection des données qui existe en Europe. Oui, l'RGPD. RGPD. Elle est en train d'être mise en place également sur le continent africain. Aux États-Unis, il y a une protection qui est un peu moindre, mais qui existe aussi. Donc, effectivement, il y a une vigilance à apporter sur la question de la protection des données. Et cette vigilance, elle passe notamment par le fait que les données d'un pays, elles soient stockées dans ce pays. Oui. De telle sorte que les habitants d'un pays, finalement, ils puissent avoir accès à la donnée dans leur propre pays et ne pas dépendre d'un pays tiers pour y accéder. Et puis le troisième point que vous avez mentionné, qui est effectivement extrêmement important, c'est la question de la fracture numérique entre des personnes qui maîtrisent finalement les outils numériques et ceux qui ne le maîtrisent pas. Donc ça, c'est un véritable risque. On a un risque au même titre que l'illettrisme. Le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'électronisme. Oui. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas en capacité d'utiliser les moyens numériques. Et ça pose problème lorsqu'on va parler de digitalisation des services publics, l'accès par exemple aux bénéfices sociaux qui pourraient être mis en question si on digitalisait entièrement ces processus-là. Donc pour certains types de services publics, je pense qu'il faut aujourd'hui renoncer à la digitalisation parce que ça comporte trop de risques que cette digitalisation entraîne une perte d'accès ou une perte de chance pour les personnes qui ne pourraient plus accéder à ces services parce que justement ils sont en situation d'électronisme. Oui, donc si on parle de Smart Cities, il faut toujours être conscient de ces risques-là et travailler là-dessus. D'où revenir une seconde sur cette idée qu'avant tout, la Smart City, il faut mettre le citoyen au cœur de la notion de Smart City, parce que cette notion de ville intelligente, elle n'a de sens que si elle est au service du citoyen et au contraire qu'elle ne l'exclut pas des services publics. Merci beaucoup Alexis. Je vais passer à notre invité qui était présent d'ailleurs avec vous hier, Borhem Vawedi, architecte, président de l'association Tunisia Smart Cities et aussi directeur développement Méditerranée. Je vais continuer cette interview en tunisien pour comme ça avoir assez d'équilibre dans notre émission. أهلا وسهلا بك Borhem. مرحبا بك. Donc الناس اللي تحكي على Smart Cities depuis des années يعرفوا Borhem. كنت من الناس الأولانيين
فنانين اللي خدموا على الكونسبت هذايا، دفعت عليه زاد بشراسة كما نقولوا. واليوم ما زلت ناشط في المجال هذايا. نحب نفكر انه في الاصل انت مهندس معماري واهتمامك بالتكنولوجي هزك للمجال هذايا. Donc j'ai parlé avec Alexis par rapport aux éléments ou bien aux points les plus importants qui ont été évoqués hier, mais je veux bien avoir des réponses ou bien des éléments de réponse de votre part par rapport à notre pays, à quel point notre pays est prêt pour au moins commencer avec une ville pilote, par exemple. Smart City, qui peut donner l'exemple à d'autres villes. Est-ce qu'on est prêt ou pas encore en Tunisie? En fait, on a essayé d'explorer la notion de ville pilote. Sauf que le problème, le problème des smart cities, on peut pas, qui m'en parle très bien, on peut pas avec une baguette magique et même pour une ville pilote créer une ville quoi. Donc l'idée en fait c'est de généraliser le concept, de mieux l'expliquer. C'est pour ça qu'au niveau de l'association tunisienne Smart Cities, on a décidé de faire ce qu'on appelle les caravanes Smart Cities. On a fait 3 avec l'ITES, le marathon c'était cette stratégie, et on a fait quasiment une 60aine de communes quand même, hein. Donc on a fait 3 fois le tour de la Tunisie et on a expliqué ce que c'est à travers un kit de déploiement du programme Smart City en Tunisie. Donc le kit هذا خلينا نعملوا notre propre méthodologie اللي هي مربوطة ب 14 points et ces 14 points يمشيوا من الvision jusqu'à la société de portage du programme Smart City local en passant par les éléments اللي حكى عليهم قبيلي Alexis اللي هما tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est infrastructure numérique, tout ce qui est marketing territorial, tout ce qui est KPIs aussi suivi. انت باش نجاوبك على السؤال نتاعك اليوم bien sûr في تونس on peut demain commencer à préparer et à réaliser des périmètres smart city. يلزم encore une fois فما une volonté forte des parties prenantes وفما la volonté موجودة وفما des sociétés qui ont commencé. فما شركة البحيرة elle a commencé à mettre en place des périmètres smart city. خدمنا معهم احنا en urbaniste conseil là-dessus sur pas mal d'années. توا les périmètres جدد اللي باش يخرجوا الكل avec le cahier des charges smart city. Je salue l'équipe de Bouhaïra, la Khatri, ils se sont quand même impliqués. Et ils font avec nous aussi des salons internationaux pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Enfin, il y a quelques initiatives quand même. Les kharjat, on va comme بعض l'initiative les kharjna في بنزرت نتاع autour du port, mais فما حاجة أخرى لازم نعرفوها زي كيف كيف. C'est qu'on était lauréat du site نتاع المهدية, projet Sabret Ben Rayad, اللي هو un périmètre smart city. On a Je pense qu'on a gagné parce que on a présenté le projet en tant qu'un projet urbain. C'est clair, mais aussi parce qu'on a réfléchi à toutes les questions qui liées à Alexis, liées à l'énergie, liées à la consommation de l'eau, liées à la gouvernance aussi. Il a abordé le mot de la gouvernance, c'est que Rodou Ananam un périmètre Smart City avec un investissement important. Je le laisse entre les mains d'une commune qui n'a pas les moyens ni les compétences pour gérer ça par la suite, c'est pas bon. Donc c'est tout un modèle à revoir. Et c'est ça en fait l'importance aujourd'hui des Smart Cities, c'est que c'est un programme de transformation du modèle économique, mais du modèle de gestion aussi de la ville quoi. أنا باش نحاول نسألك سؤال هنا ونحاول ولا عاوني باش نحاولوا نوصل لمستمعينا نحيو شويه غموض بارابور الفكره معينه. وقت نحكيو على سمارت سيتيز الناس يخمموا في الاحياء الراقيه. فما ناس برشا معناتها الناس اللي ماهوش متخصصين مثلا في سمارت سيتيز ولا في الاركتيكتور يقول لك سمارت سيتي معناتها باش يكون حي راقي متطور جدا ديستيني للعباد افيك ان نيفو دو في اسي معناتها بارتيكولير. هوني نحب نرجع افيك ان اكزامبل. الناس كل تفرجنا في ناركوس يظهر لي لا سيري نتاع بابلو اسكوبار ونعرفوا ميدلين اللي هي سمارت سيتي اللي هي على باز دونك سي اون زون تري تري شود معناتها وريسكي واللي تحب انت كله شعبيه منطقه. اليوم نحكيو على اكزامبل نتاع ريوسيت. فهل في تونس زاد نجموا الاحياء هذوما يتحولوا الاحياء الذكيه؟ En fait justement l'exemple à Medellin c'est un exemple très frappant parce qu'il a transformé une ville très dangereuse en ville très safe, très sécure derrière quoi. Ça c'était son objectif, le maire de Medellin. Il l'a fait, il a réussi. Mais il a utilisé, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, la technologie pour pouvoir le faire également. On a bien entendu qu'on peut faire ça et que كل quartier في تونس يجم يحلم باش يرجع روحه
périmètre Smart City. Exactement. Périmètre Smart City, avant tout, on a besoin de trottoirs, c'est-à-dire qu'on a besoin déjà d'un minimum syndical. Donc du coup, on commence par ça déjà. Après, on rajoute un peu d'éclairage intelligent, un peu d'économie d'eau, un peu d'espace vert. Déjà, on est sur le minimum syndical de la Smart City. Oui. On passera à d'autres choses. Donc du coup, déjà, il faut commencer déjà par des préalables. Donc, mais on a la possibilité de le faire. كل واحد في حومته يحاول يعمل ان effort باش ينظف ديجا ما عادش لوح الزبله باش ينظف تروتواره قدامه باش يدهن الفساد نتاع داره وباش يعمل انتروتيان نتاع ليسباس فير اللي قدامه ويطلب من البلديه باش تعمل حاجات اخرين تيب اكليراج تيب بير دو جو بور انفون تيب ديجا نعملوا خطوه صغيره فهمتني دونك ça c'est important on n'est pas non plus uniquement dans de luxe quoi. وي انا باش نرجع معك على نقطه دونك نحكيو على سمارت سيتيز ونحكيو على لي بروجي هذوما اللي تكنيكمون اليوم نحن نجم معناتها بالكفاءات لي كومبيتونسي موجودين عندنا حاضرين مي فما اون فولونتي زاد فولونتي مربوطه بالدوله مربوطه بالحكومه في حد ذاتها في الاستراتيجيات اللي تحطهم اليوم نحكيو على بروجي شراكه بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في تونس وانت دونك تترأس المشروع هذا نحكيو على لو بروجي غوباكس اللي هو في بنزرت في بور في بنزرت والناس يتفرجوا فينا تنجموا تشوفوا فوتو نتاع البور هذايا نتاع بنزرت على فيسبوك ولا على يوتيوب كنت تحكينا على الفكره ديجا من الاول كيفاش بديت برهان ان فيت فما حاجتين هما مع بعضهم en parallèle فما لو كادر اوبجيكتيف دو بروغرام تونيزيان سمارت سيتيز في كما قلت قبيل 14 points منهم 2 points qui concernent les projets donc si on a envie de transformer et on doit faire des projets on va pas papoter pendant des années comme les politiques d'ailleurs donc du coup l'idée chez nous en fait l'idée c'est de transformer cette vision voilà cette volonté politique qui en projet opérationnel. Pour pouvoir transformer ça en projet opérationnel, il faut un pipeline de projet. Mais quel pipeline? Est-ce que c'est un pipeline باش الدولة تنفستي ونقعدوا سو بيرفوزيون نستناو في الفلوس من الدولة وإلا on implique le privé. L'idée هنا نمشي للبارتي الأخرى اللي هي on a pris la révolution réglementaire que l'État tunisien quand même a mis en place اللي لازم نعرفوها quand même بربي ما نعرفش أنا واعيين ولا لا راهو يقول لك une offre spontanée en PPP qui n'engage pas l'État financièrement elle est signée de gré à gré. موجودة معناتها أنت تمشي تبروبوزي حاجة على الدولة ما تنجاجيهاش فينانسيرمون ما تنجاجيش لا بارتي كونسيدونت financièrement معناتها الدولة تنجم تبارتيسيبي بحاجة أخرى بجهة أخرى راهو elle pourrait être signée de gré à gré et si on décide de la relancer en appel d'offres parce que c'est un grand projet un très grand projet تقول الدولة non quand même il faut que je نعمل شوية concurrence et ben tu es présélectionné d'office et tu as jusqu'à 20% de bonus c'est-à-dire il faut être très mauvais pour perdre par la suite quoi et donc l'idée شنو هنا احنا شو عملنا chez CETEC et l'ensemble du groupement China on a essuyé les plâtres de cette réglementation, on a investi sur les 4 études nécessaires pour monter une offre spontanée, et on a monté une offre spontanée pour un projet quand même de 200 millions d'euros. C'est pas un petit bébé, quoi. Donc c'est un beau projet, quoi. Au projet, on a obtenu l'accord de principe. D'ailleurs, je salue l'efficacité ou la compréhension de la Kif Kif. Voilà, il y a eu pas mal de difficultés, mais moi, là, avec tout le monde, l'IGPP, l'instance générale des partenariats publics-privés, c'est Art Majdoub, et aussi l'équipe Talo MMP. Parce que l'équipe Talo MMP, en fait, ils sont les premiers à lancer ce genre et accepter ce genre d'offres spontanées. Allez, les ports, c'est des projets économiques. Et donc, du coup, nejmou nebni autour des projets économiques, et donc, un modèle économique qui tient la route. C'est un projet urbain dans lequel il y a un port. Donc, on essaye de renouveler le tissu interne. On est dans une friche portuaire. Donc, on n'a pas construit un nouveau port sur la forêt de Rimel, ou sur la forêt de X, ou sur une zone de Y, ou la Fibla, c'est un peu délicat. Non, Chinafiou, c'est une friche portuaire. On l'a revalorisé, mais avec un projet urbain. Et un projet urbain avec une nouvelle dimension, c'est que le public et les citoyens, ils arrivent sur le port. C'est un peu comme les terrasses du port à Marseille. Donc, fait Marseille, enfin un projet sur les terrasses du port, c'est un port au rez-de-chaussée, mais à l'étage, c'est public. Les terrasses, c'est même des boîtes de nuit. Et on est face à la mer et face au bateau, quoi. Donc, il n'y a plus la notion de port qui ferme la ville et qui coupe la clôture et les camions et les conteneurs. Non. Et là, on est parti carrément sur un théâtre en plein air au niveau du toit du projet. Donc, justement, initiateur ce projet d'une Smart Cities, c'est le cœur, un noyau, et autour de ce noyau... C'est un périmètre Smart City. Et il faut savoir un truc, c'est que quand on dit périmètre Smart City, il faut quand même qu'on fasse des nouveaux projets, mais qu'aussi qu'on définisse des périmètres Smart City à l'existant.
tout en embarquant le patrimoine. Donc on va réhabiliter le patrimoine, autour du patrimoine, on va faire du renouvellement urbain, on va réhabiliter des immeubles et tout ça pour partir sur des projets en périmètre Smart City à l'existant. Excellent. Et ça, on peut en parler des heures et des heures autour de ça. J'aimerais bien, mais on est toujours limité par les 20 minutes de cette première rubrique. C'était très passionnant de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, Alexis Mariani, le directeur général adjoint Ville et Territoire Groupe CETEC. نشكرك زاد انت برشا برهان فوادي مهندس معماري رئيس جمعية تونيزيا سمارت سيتيز وكذلك donc vous faites partie de CETEC International en tant que directeur développement Méditerranée. شكر كبير ليك. Certainement on va se rencontrer dans la deuxième saison. Avec plaisir. Inch'Allah, et on va suivre de très près ce projet Repax à Bizerte. Bon vent pour ce projet et à tous les membres qui participent de près ou de loin à sa réussite. نحن مازلنا معكم واصلين بعد شويه في الانفيتي يكون حاضر معنا منير ذويب. على شنو باش نحكيو على الندوه دوليه قريبه برشا من الموضوع اللي كنا نحكيو فيه نحن توا تهم المدن والاقاليم الذكيه باش تصير بين 2 و 6 جويلية 2023 في جربه باش تهم شنو المفاهيم القضايا الحلول المقترحه فيما يخص المدن والاقاليم الذكيه. هذا الكل بعد شويه فاصل.